नमस्कार जय जगन्नाथ मो भिडियो आपको स्वागत जनाऊँगी। तो पिलामाने मु आशा करी आपने समस्ते भल थे। तो आज आम एसी वन रो जहाँकि यूनिट 4 रो फीचर कौन ताहा विषय जानिबा। ठीक अच्छे। तो समस्ते कहूल कि सर फीचर माने कौन फीचर माने कौन। तो पिलामाने किछि डाउट नाही। तो आज आम फीचर क्या कह जाए ताहा जानिबा जहाँकि आपण मानकर एसी वन रे ओडिया अच्छी। तो सही ओडिया रे माने चतुर्थ यूनिट रे आपण मानकर फीचर क्या कह जाए अच्छी। तो आज से रिलेटेड को नहीं आम क्लास करवा। ठीक अच्छे। तो मु कन्फर्म कही पारिबी जे एई क्वेश्चन एई वर्ष निहाती पकाई पारे पिला माने बुझी पालो कि नहीं। तो तेणुक जो मैंने फीचर क्या कह जाए जानापी चाहूँगी ताहेले दया करी ये वीडियो को समस्ते शेष जाए देखंतु एवं भल भाव बुझंतु पिला माने। ठीक अच्छे। तो मु एई आंसर केवल गोटे गाइड रु काढ़ी ना कि गोटे बही रु काढ़ी ना मु निजे मध्य लिखिछि निजे मध्य बही रु काढ़ी तापर 3टी 4टी बुक रु काढ़ी मु संपूर्ण भाव सुंदर भाव बुझाई लिखिछि पिला माने। तो तेणुक मुझे अनुरोध करी जे ये वीडियोटी को टिके 10 रु 15 मिनिट टाइम देकी देखंतु। ठीक अच्छे। तो मु वीडियोटी आरंभ करने आगु यह कहे जे वीडियो को जम्मा स्किप करंतु नाही। आगो को आपण मानकर एसी वन रो एग्जाम अच्छी। तो तेणुक समस्ते ये वीडियो को शेष जाए देखापी चेष्टा करूँ। ठीक अच्छे। कारण आपण मानकर एसी वन रे केवल गोटे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ताहा नुहे आपण मानकर आर्ट्स कॉमर्स साइंस 3टी जाक स्ट्रीम रे एसी वन ओडिया अच्छी। तो जो कोर्स रे एसी ओडिया अच्छी तो दयाकोरी से माने ए वीडियो को शेष जाए देखंतु। मु एवं आउ गोटे कथा मु ऑलरेडी आपण माननकु एसी रो क्वेश्चन पैटर्न वीडियो करि सारिछि। तो जो माने मते देखि नाहंती जाइकी देखि नेबे। तो सही वर्ष रो क्वेश्चन पैटर्न मध्य एई पिच माने फीचर कहा को कुहा जाए ताहा क्वेश्चन आसीथिला। तो ए वर्ष मध्य निहाती भाव रे ए क्वेश्चन आसीबो। तो चलंतु एटी हमें अधिक टाइम वेस्ट न करिकी फीचर क्या कह जाए ताहा विषय जानिबा। ठीक अच्छे। तो प्रथम कर आसवे तो गोटे सब्सक्राइब करने सह सांग मानक वीडियो को शेयर करदेवे। तो देखो क्वेश्चन टी आमर अच्छी ना पिला देखो फीचर क्या कह जाए और यार वैशिष्ट्य और गुरुत्व उपर आलोकपात कर आपण को जे भली माने प्रश्न पड़ू। ठीक अच्छे। केवल माने फ्यूचर रिलेटेड नहीं कि ठीक अच्छे। माने फ्यूचर क्या कह जाए तार संज्ञा स्वरूप आलोचना कर केते प्रकार विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पकई पारे किंतु केवल यही उत्तर गोटे पिला माने बुझी पारने सबु प्रश्नर उत्तर केवल गोटे आपन जदि गोटे लिखि दउचंती ताहेले संपूर्ण भाव में 8 रु 8 पाउछंती। तेणुकरी मु आपण मानकु कहूची जे वीडियोटी को शेष जाए देखा चेष्टा करंतु। ठीक अच्छे। तो देखंतु मु जानिछि अधिकांश कॉलेज रे एई क्लास करंते नाही। तो जो कॉलेज रे मध्य क्लास है नहीं तो से पिला माने टिके ध्यान दे सुनो बुझी पालो कि नहीं। तो देखंतु मु ए क्वेश्चन रखिछि मु क्लास करिवि कहिथिले बाकी मु हाथ लेखा नोट लेखुथिले तो सेति पय मते टिके देरी हे गला। तो तेणु करी क्लास करि पार नथिले। तो आज हमें क्लास करिबा मु अधिक किछि कहिदेले तो तेणु करी क्षमा चाहूछि। तो चलो जानिबा। तो देखंतु क्वेश्चन फ्यूचर काहा को कुआ जे यार गुरुत्व बा यार वैशिष्ट्य माने आलोकपात कर एभली क्वेश्चन आसे कि 5 मार्क रे पचारे जे फ्यूचर क्या कह जाए। तो आपड़ जब मुझे देवी ताहा जदि आप बुझी जीवे ना पिला माने 5 मार्क कौन 10 मार्क मध्य लिखापी आगेबे। ठीक अच्छे। तो चलो देखो फ्यूचर कह जाए से प्रकार लेखा को जहाँ केवल कौन घटनार सूचना दे रही जाए नहीं बरम से घटनार गभीरता को खली देखाए। ठीक अच्छे। एवं फ्यूचर रे केवल कौन घटिला ताहा नुहे बरम केमिति घटिला काहींकी घटिला एवं तार प्रभाव मनीष और मानव उपरे कौन पड़िला ए सब दिग को गभीर भाव में उपस्थापना करा जाए। ठीक अच्छे। आमे जानिले जे फ्यूचर हेउची एक एमितिका लेखा जहा कि माने गोटे घटनार सबु किछि को सर्च करा जाए। बुझी पारलो कि नहीं। माने देखंतु गोटे माने करो हाँ गोटे जगार गोटे मर्डर हेछि तो आमे गोटे जदि आमे लेखिबा कौन ना फ्यूचर तो फ्यूचर आमे कौन लेखिबा कि नहीं पिला माने लोके केमिति अति सरल भाषा रे बुझिबे एवं अधिक लंबा भाव रे लेखा जीवो आउ तापर कौन ना पिला माने एई मर्डर
କେମିତି ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କିଏ କଲା, ତାପରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା, ଆମ ସମାଜକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ସେସବୁ ଉପସ୍ଥାପନା କିଏ ଖୋଜିଥାଏ? ଏଇ ଫିଚର ଖୋଜିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପେପର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଫିଚର ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ନା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫିଚର ହେଉଛି ଏକ ଏମିତିକା ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ମାନବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ମାନବକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଶିଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶରେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମାଜ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ସଚେତନତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ ଏଇ ଫିଚର ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଚର ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା ଏବଂ ଜୀବନର ନିରାଳ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଫିଚର ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଫିଚର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗରିବର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଛାତ୍ରର ତାର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଫିଚର ଯାହାକି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ତ ଆମକୁ ଏସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନତା କରିବା ଏବଂ ମଣିଷର ମନରେ ମାନବିକତାର ଭାବନା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ଫିଚର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଫିଚର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫିଚର କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚାଷୀ ଜଣେ ତାର ଫସଳ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଚର ନା ଲେଖିଥାଏ କ'ଣ ନା ତା ଇମୋସନାଲରେ ସିଏ ଲେଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଫିଚର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଅଛି। ତ ସେହିପରି ଫିଚର ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଲେଖା ଯାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଭଳି ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ରହିଯାଏ। ଆମ ଫିଚର ଏମିତିକା ଏକ ଲେଖା ଯାହାକି ଆମେ ପଢ଼ୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ଭାବିଥାଉ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସତ୍ୟର କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏତେ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନା ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ କି ଏଇ ଘଟଣାକୁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଭାବିକି ଆମେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ରୂପରେ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଫିଚରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫିଚର ଆମକୁ ମନେ ରଖାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତ ତାହା ସବୁ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଏଇ ଫିଚର ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଫିଚର ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫିଚର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା 8 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସଂହାରରେ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ତାହା କନଫର୍ମ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଏଇ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏଇ PDF ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଯାଇକି ଏବେ ହିଁ ଜଏନିଂ ହେବେ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାପରେ ଜାଣିବା ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତା'ର ଆଲୋକପାତ ବିଷୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୁରୁତ୍ୱର ଆଲୋକପାତ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ କ'ଣ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆପଣ 2 ପେଜ୍ କ'ଣ 4 ପେଜ୍ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଚରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଜାଣିଲେ ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଉପରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଫିଚର ଲେଖନୀରେ
ମାନେ ଲେଖନରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯିବେ ସିଧା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ କ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ ନମ୍ବର ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫିଚରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ସରଳ ଓ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚରର ଭାଷା ସହଜ, ସୁମଧୁର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଚର ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଫିଚର ନା ପିଲାମାନେ ଆମ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ପାଠକ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରିଲା ପରି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହଉ, ସେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ। ତ ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ କେଉଁଠି, ଏଇ ଫିଚରରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚରରେ ମାନବୀୟ ଭାବନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ମାନେ ଫିଚର ଯିଏ ଲେଖିବ ନା ପିଲାମାନେ, ତାର ଭାବନା ଅଧିକ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେଉଁ ମାନବ ଫିଚର ଲେଖିବ ତାର ଭାବନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ। ତ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଆଶା, ନିରାଶା, ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ, ପାଠକକୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଓ ବିସ୍ତୃତ ରଚନା। ଖବର ତୁଳନାରେ ଫିଚର ଲେଖା ଲମ୍ବା ହୁଏ। ଏଥିରେ ବିଷୟଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ଆମ ଫିଚର ଲମ୍ବା ହେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ କନଫର୍ମ ପଢ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ି ହିଁ ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଫିଚର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ନ ପଢ଼ିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ, ପାଠକ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କାହାଣୀ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କେଉଁଠି କରାଯାଏ, ଏଇ ଫିଚରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚର ଅନେକ ସମୟରେ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତ ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ଶେଷ ଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଫିଚରରେ ନା ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟଭାଗ ଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ପାଠକଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଧରି ରଖେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଧରି ରଖେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିବେ। କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଥିବ ତ କ'ଣ, କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିଛରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଘଟଣା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଚରରେ ସେମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚର କେବେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ଫିଚର ଲେଖୁଛି ତ ସିଏ କଳ୍ପନା କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଫିଚର ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ସେ ଫିଚର ଲେଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚରରେ ଲେଖକ ନିଜ ଅନୁଭବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଯାହା ତାହାକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରେ। ମାନେ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ଫିଚର ଲେଖୁଛି, ତ ସେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ରଖି ତାକୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ସେମିତି ହେଲା, ତ ତାର ଇମୋସନାଲରେ ସିଏ ଲେଖିଥାଏ, ଯାହାକି ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କରେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ତ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ତଥାପି ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ 2 ପେଜ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବାର କରିବିନି, ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା, ଫିଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଫିଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ କାରଣ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜଣେ ଫିଚର ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗୁରୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫ୍ୟୁଚର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏହା କେବଳ ଖବର ଭଳି ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇକି ରହିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ଘଟଣାର ମାନେ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ, ତାର କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପାଠକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ହେଉଛି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ବି ଲେଖିବ ଏଇ ଫିଚରଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଲେଖିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସେଇ ଘଟଣାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ସେ ଘଟଣାର ପଛେ କାହାର ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିଏ କଲା ସେ ଘଟଣା, ତ ସେସବୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ, ଏଇ ଫିଚର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାହା ବି ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏହା ସମାଜର ସତ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆଲୋକରେ ଆଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଣେ କାହାକୁ, ସତ୍ୟକୁ। ତ ସାଧାରଣ ଖବରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଏ, ଫ୍ୟୁଚର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ଯେମିତିକି କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତି ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମକୁ ସିଏ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସାଧାରଣଙ୍କ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ, ସମାଜର ଅସମାନତା ଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଭାବନା ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିଥାଏ, ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଲେଖିଥାଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ଦିନ କାଟୁଛି ତାହା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ସମାଜର ସତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ କିଏ, ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଟିକେ। ଫ୍ୟୁଚର ସମାଜର ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକରେ ଆଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣ ମାନେ ଖବରରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଏଁଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରର ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଏଁଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ କି ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଫ୍ୟୁଚର ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ପାଠକ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପାଠକ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଶା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତ ପୁରା ସହଜ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବହିରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ନା ପୁରା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିଏ, ଏଇ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଆମକୁ ସଚେତନତା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଫ୍ୟୁଚର ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବଡ଼ ଭୂମିକା ମାନେ ନିଭାଏ। ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଘଟଣାରୁ ସେ ମାନେ ସଚେତନତା କରାଉଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ମାନେ ଭୂମିକା ନିଭାଏ ନା। ତ ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ମାନେ ଏଇଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ କି ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର କଥା କହିଲେ ଫ୍ୟୁଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏହାରେ ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଉପସଂହାର ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି, ତ
तो आपण आराम से लिखि दे पारिबे बुझिपारलो नि पिलाने। तो एटा मु न देखिकी लिखिछि तो आपण माने मध्ये एटा न देखिकी लिखिबा पय चेष्टा करिवे कारण आपण जहा बुझिले उपसंहार ताहा ही लिखा जाय बुझिपारलो नि। तो समस्तଙ୍କର ମତର ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଥରେ। ତ ସାରା କଥା କହିଲେ ଫିଚର ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଯାହା ସାଧାରଣ ଖବରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ନାହିଁ ତ ବରଂ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଆଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଯେମିତିକି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅସଫଳତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତ ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସଚେତନତା ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ତ ବରଂ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଚିତ କେଉଁଟା ଏଇ ଫ୍ୟୁଚର ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉପସଂହାର ମୋ ମତରେ ଲେଖିଛି ତ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ତାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇସିର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ତେଣୁକରି ମୋତେ ଫିଚର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ହିଁ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଗି ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ତାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ ବୋଲି ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଉପରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।